حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب سے ایک صغیرہ گناہ ہو گیا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل جس سے میرے گناہ دھل جائیں۔ اس وقت پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیات نمبر 141 نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے یہ عمل ان کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور اقدس نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و ارکاب اور اہل و عیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار رہنے لگی۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اعلان معالجہ پر بھرپور توجہ دی، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اسی دوران حضور اقدس نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگسار چچا جناب ابو طالب بھی انتقال فرما گئے۔ ابھی جناب ابو طالب کی موت کا غم کچھ کم نہ ہوا تھا کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی غمگسار بیوی کی موت کا غم بھی برداشت کرنا پڑا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو طالب کی موت کے 3 یا 5 دن بعد اسی جہان فانی سے کوچ فرما گئیں۔ چند ہی دنوں میں دو غمگسار ہستیوں کے وصال سے حضور اقدس نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غمگین کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ حضور اقدس نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ ان کے چچا جناب ابو طالب ایمان سے سرفراز ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے تھے، تاکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حمایت اور دین اسلام کی بدولت وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبہ کے حقدار ہوں۔ روایت میں آتا ہے جناب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور ایک مرتبہ پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جناب ابو طالب نے جواباً کہا، اے بھتیجے، میں جانتا ہوں تو میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں قریش والے یہ نہ کہنے لگے کہ موت کے ڈر سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس جانے کے کچھ دیر بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جاؤ اور ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کے جنازہ میں شمولیت اختیار کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرما رہے تھے، اے میرے پیارے چچا، آپ نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی اور میرے حق میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ عز و جل اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور آپ کو نیک اجر عطا فرمائے۔ جناب ابو طالب کا نام ہمیشہ اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت فرمائی۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عباس بن امیہ نے دیکھا ان کے بھائی کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، اللہ کی قسم میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کا حکم آپ نے انہیں دیا۔ مورخین لکھتے ہیں جناب ابو طالب نے وصال سے قبل قریش کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہوں، اور وہ آمین اور صادق ہیں۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ عرب کے دور دراز علاقوں کے نادر اور ضعیف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور اس دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ معتبر ہو گئے ہیں۔ بس جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور اگر میری زندگی وفا کرتی تو میں ان کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتا اور ان کی کفالت کرتا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میرے والد جناب ابو طالب نے میرے دادا جناب عبد المطلب کی پیروی کی اور وصال فرمایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ مجھے جناب عبد المطلب کی قبر میں دفن کرنا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس وصیت کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔
फिर हमने उन्हें गुस्ल दिया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कब्र पर ले गए। जब हमने जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कब्र को खोला तो मैंने उन्हें किबला रुख लेटे देखा। हजरत सैयदना हमजा का कौल है, जनाब अबू तालिब साबिकुल ईमान थे और किसी भी मुशरिक की हिमायत नहीं नबी के लिए सिरे से बेहराम है। जनाब अबू तालिब के मुसलमान होने का इल्म हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान से भी होता है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, किसी नबी के लिए जायज नहीं कि वो किसी मुशरिक से अपने दीन के लिए मदद ले। कई तज़किरा निगारों ने जिक्र किया है कि जनाब अबू तालिब ने इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर उन्होंने अपने ईमान को दूसरों से खुफिया रखा। अल्लामा इब्ने हिजर अस्कलानी अब्दुल्ला भी उन तज़किरा निगारों में हैं जो उस बात की तस्दीक करते हैं कि जनाब अबू तालिब ने इस्लाम कबूल किया था, और आपने अपनी तसनीफ उस सहाबा में जनाब अबू तालिब के उस कौल को बतौर तस्दीक पेश किया है। जब मुशरिकीन मक्का के अकाबर सरदार इकट्ठे होकर जनाब अबू तालिब के पास आए थे और उन्होंने हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत करते हुए कहा कि वो हमारे माबूदों को बातिल ठहराते हैं, और फिर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुशरिकीन के जवाब में फरमाया था, अगर ये मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दे तो मैं हक बात कहने से पीछे न हटूंगा। उस मौका पर जनाब अबू तालिब ने कहा था, अल्लाह की कसम मेरा भतीजा दुरुस्त करता कहता है। अल्लामा इब्ने हिजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जनाब अबू तालिब का ये कहना कि मेरा भतीजा दुरुस्त कहता है उस बात को ज़हर करता है कि आपने हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और ज़बान से ही अल्फाज अदा किए थे। हैदर किरार हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बनी संजना बिनते असद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपने इब्तदाई में इस्लाम कबूल कर लिया। आप भी को शर्फ भी हासिल है कि आप पहली हाशमी खातून हैं जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद पर लब्बैक कहा और इस्लाम कबूल किया। हजरत फातिमा बिनते असद बचपन से ही नेक आदत और एतवार की मालका थी। आप जनाब अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी और रिश्ता में जनाब अबू तालिब की चचाजाद थी। आप नेक आदत और उम्दा खसाइल की बिनाए पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी बहू बनाने का फैसला किया। जैसा कि बयान हो चुका, हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा और दादा के विसाल के बाद अपने चचा जनाब अबू तालिब के ज़ेर साया परवरिश पाई। आपने भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सगे बच्चों की मानद अजीज रखा और हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जरूरत का ख्याल रखा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी शुएब अबी तालिब में महसूरी के अयाम बसर किए। जब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में मौजूद मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की जानब हिजरत का हुक्म दिया तो आप भी मदीना मुनव्वरा की जानब हिजरत कर गईं। हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा बिनते असद से वहलाना मोहब्बत थी और हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह तकरीम करते थे जैसे एक बेटा अपनी माँ की ताज़ीम करता है। हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ लाते थे और आपके पास आराम करते थे। जब आपके फर्जंद हैदर इकरार हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह शहजादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ तो हैदर इकरार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम माँ की खिदमत में यूं अर्ज किया, माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी आपके घर आई हैं और मैं आज से पानी भरूंगा और बाहर के तमाम अमूर का निगहबान हूँगा, जबकि वो चक्की पीसेंगी और आटा गूंदने में आपकी मुआविन होंगी। हजरत फातिमा बिनते असद का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हरी हयात मुबारका में हुआ। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के विसाल की खबर मिली तो आपकी आंखें मुबारक से आंसू जारी थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सरहाने खड़े होकर
फरमाया, माँ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम पर रहम फरमाए और तुमने भूखा रहकर मुझे खिलाया पिलाया और अपने लिबास की हाजत को ख़त्म करते हुए मुझे लिबास मुहैया किया। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर किरार हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कुर्ता देते हुए फरमाया, उन्हें मेरे उस कुर्ते में कफन देना। फरमान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि अल्लाह पाक फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम उस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ भेजे, मैं उस पर 10 मर्तबा रहमतें भेजूं। एक साहिब से जब गुनाह हो गया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक साहिब से एक सगीरा गुनाह हो गया, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज की, उस पर 12 नंबर सूरत हूद की आयत नंबर 141 नाजिल हुई। तर्जुमा, और दिन के आखिर में और रात के आखिर में नमाज पढ़ा करो, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं, और नमाज कायम रखो दिन के दोनों किनारों और कुछ रात के हिस्सों में, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये नसीहत तमाम उम्मत के लिए है। गुनाह करने वाले सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये नसीहत खास मेरे लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सब उम्मत के लिए। अल्लाह पाक से आज जाना दुआ है, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन।